मालूम है कि ये हमारा जो डूंगरपुर क्षेत्र है और जो FM डूंगरपुर है वो वागड़ क्षेत्र में शुरुआत की गई है। और वागड़ क्षेत्र यानी कि डूंगरपुर का इलाका थोड़ा बांसवाड़ा का और कहीं न कहीं थोड़ा वैसे केसरिया जी और खेरवाड़ा भौगोलिक रूप से आप देखें, ज्योग्राफिकल रूप से आप देखें तो वो उदयपुर में है, लेकिन वहाँ की जो संस्कृति, वहाँ की जो बोलचाल है, भाषा है, वो भी वागड़ी है। और आसपुर से अगर आप सलूम्बर की तरफ जाएं तो वो भी मेवल या मेवाड़ में कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे भी वागड़ी साहित्य का या वागड़ भाषा का एक परंपरा वहाँ पे है। और वहाँ के कई लोगों के सगे संबंधी यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। एक ज्योग्राफिकली भले अलग हो, लेकिन कहीं न कहीं साहित्य की बात की जाए, पर्यटन की बात की जाए तो ये तमाम जो इलाका है उसको वागड़ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और एक से साथ मैं ये कहूँगा कि यहाँ की जो भाषा है उसको वागड़ी कहा जाता है। इसके एक तरफ पश्चिम की तरफ अगर आप जाएं तो वहाँ पे गुजरात प्रदेश है जहाँ पे गुजराती बोली जाती है। अगर थोड़ा सा उत्तर और उधर जाएं तो मेवाड़ी भाषा जो कि उदयपुर का एरिया है। और बांसवाड़ा से अगर आगे जाएं तो वहाँ पे मालवा भाषा यानी कि 3-4 भाषाओं का मिश्रण है और इसे यहाँ पे वागड़ी कहा जाता है। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूँ, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ये हमारी एक लोकल लैंग्वेज, लोकल भाषा है वागड़ी। और उसमें आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है पूरी जो रिकॉर्डिंग होगी, कार्यक्रम पूरा हम वागड़ी में करेंगे। और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि वागड़ी साहित्य का एक बहुत ही जाना पहचाना नाम श्री दिनेश जी प्रजापति हमारे बीच मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम वागड़ी में। तो आप सब श्रोताओं नो हमारे वागड़ी ने कार्यक्रम वागड़ नो वायरा में खूब खूब स्वागत है। दिनेश जी, હું કાર્યક્રમ શરૂ કરું એના પહેલે હું એક ઘટના મને યાદ આવે કે ડુંગરપુરના મહારાવલ સાહેબ શ્રી લક્ષ્મણસિંહજી હતા, એણે પૂરા પરિવાર में વાગડી ભાષાને પ્રતિ અપૂર્વ પ્રેમ હતું। અમુક કોઈ વ્યક્તિ અગર આના કને જાતું તો એ કહેતા કે ભાઈ हिंदी नखे बोलो, મને हिंदी नहीं आती है, वागड़ी में बोलो। और वागड़ी मुझे भी याद है कि હું જ્યારે મુંબઈ में હતો ત્યારે મને કોઈક અગર આપણી ભાષાને મળી જતા તો એક અલગ खुशी रहती थी। ये खाली वागड़ी भाषा बल्ले भी नहीं है, कोई भी भाषा हो, जब आपकी भाषा का कोई व्यक्ति अगर आपको मिल जाता है तो एक अटूट सा संबंध उसके साथ बन जाता है और एक ऐसा लगता है कि कोई न कोई मेरे घर का वहां पे आ गया हो। तो दिनेश जी की, प्रजापति जी साहब की मैं बात करूं तो आप पेशे से एक शिक्षक हैं सरकारी महाविद्यालय में। दिनेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि थोड़ा हिंदी होगा चलेगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि વધારે આપણે વાગડી में बात करें। क्यों आपे शुरुआत करी ने वागड़ी साहित्य ने प्रति? सब पहले तो जय वागड़, जय वागड़ी जी, सब वागड़वासी जय जय राम जी 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 जी। वागड़ी ની જે શરૂઆત થઈ जी સૌથી પહેલે કે જે વાગડીના વિશ્વપિતામાં આપણે કહી શકીએ जी जी જયપ્રકાશજી જ્યોતિપુંજ जी અણને સાંભળ્યા, અણને ભણ્યા। जी આના બાદ ઉપેન્દ્રજી અણુ जी જે ગીતકાર ને અનુવાદક રૂપ में અણે સાંભળ્યા, અણે ભણ્યા। એમ તો સાહિત્ય में પહેલાથી की रुचि હતી, जी પણ ધીરે ધીરે પારિવારિક સ્થિતિ કારણે આનાથી કે આપણે જોડું ના નહીં। जी પણ જ્યારે મારા આઈની મોત થઈ जी ને એને જે મૃત્યુનું આપણે નિમંત્રણ પત્ર લખવું હતું जी जी। તો વાલી મારી આઈ એમ કરીને મેં લખ્યું હતું अच्छा अच्छा ને એ આભા મેડમને મેં પૂછ્યું હતું अच्छा अच्छा ને આભા મેડમ એનો સુધાર કર્યો। जी। आभा मेहता जी, આભા મહેતા जी जी તો એ મેં સુધાર કર્યો जी। ને તેંદારથી કેમ લાગ્યું કે આ મારી આઈની ભાષા है, अच्छा अच्छा એ મારી ભાષા है। जी તો એને બદલે એની બોલી બદલે મને કોક કરવું પડે। जी તો પહેલે મેં સાંભળી ચૂક્યો તો આનાથી આપણે દિનેશભાઈ પંચાલ जी રાષ્ટ્રીય સ્તરના કહાનીકાર हैं। जी આનાથી કેજી સાહિત્ય में પુરસ્કાર મળેલો હોય, जी જેમ કે ઉપેન્દ્રજી અણુને મળેલો હોય, ભૂપેન્દ્ર જયપ્રકાશજી જ્યોતિપુંજને મળેલો હોય, ભોગીલાલજી પાટીદારને મળેલો હોય। તો એ બી એક પ્રેરણાના રૂપ में રહ્યા। जी પણ જ્યારે ઉપેન્દ્રજી અણુનો મારા ઉપર આશીર્વાદ મળ્યો जी ને આને મને માર્ગદર્શન આપ્યું કે વિજયદાન દેતા સાહિત્ય મહોત્સવ में અમે મળ્યા। जी वहाँ एक कार्यक्रम है तो विजयदान देता ऊपर जी तो अणी क्यों कि दिनेश આપણે એક વાગડીની કાર્યશાળા કરવી है। મેં કરી દઉં। મને એવી લાગ્યું કે આપણે આપણી ભાષા બદલે જે આઈને દૂધ આપતે હતા કે ઘણી ભાષાને આપણે સાંભળીએ, બોલીને આપણે સાંભળીએ, એના બદલે આપણે બી कुछ કરવું છું કે। તો પછી મેં અહીં આવીને પછી એનો પ્લાન બનાવ્યો, વ્યવસ્થા કરી। તો પહેલી વર્કશોપ અમે ડાયટ में કરી, પરમિશન લીધી। 13-14 સાહિત્યકાર ભેગા થયા। આના પોતે અમે એનો વિષય રાખ્યો કે વાગડી જેવી બોલાઈ રહી है એવી શરતે લખાય ને જેવી લખાઈ રહી है એવી શરતે વંચાય। बन जाए। એના બદલે અમે સબ સાહિત્યકારે મળીને ને એક વિચાર કર્યો કે એનો કોઈક માનક શબ્દ આપણે, જેમ કે પેલો કહે ને બે કો ઉપર વાણી ને 10 કો ઉપર ના, બે કો ઉપર
पानी 10 को ऊपर पानी इनको मिली जाए में कहावत है। अच्छा तो આપણે સૌની સિમલવાળાની અલગ હે, આગવાળાની અલગ હે, અણવાળે આસુરવાળી જતા રહો તો અલગ હે, સબ આઈ પાઈની જે બોલીઓનો એનો અસર પડે તો એક સાહિત્ય રૂપ में લાભમાં બદલે એના કોમન શબ્દ શું થઈ શકે બરોબર કે જે લખાય તો આવતી પીઢીએ બી વાંચે, અખબારના સાહિત્યકાર બી વાંચે, પાઠક બી વાંચે ને આમ પાઠક તક भाषा जाए। जी आप एक कार्यशाला के बारे में भी આપણે વાતચીત કરેंगे પણ થોડું આપને પર્સનલી મતલબ આપે તો પહેલે વાગડી રચનાકારી લખી યા અમુક સાલ સુધી હાલાंकि शुरुआत में આપે બતાડ્યું કે આપને જે માતોશ્રી હતા એના થ્રુ અને જે મધર હોય જે આપણી માતોશ્રી હોય એ આપણી હતો પહેલે શિક્ષક યા શિક્ષિકા હોય અને અબર એના સિલસિલામાં ક્રમ में આપ મને એ બતાવો કે ક્યારે આપે લખવું ચાલુ કર્યું અને કઈ કઈ રચના આપને બધી છપી ચૂકી की એમ તો હું હિન્દી એમ લખી રહેતો જી 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 પણ દેવ સોમનાથ में ડુંગરપુર સ્થાપના દિવસનો કાર્યક્રમ है देव सोमनाथ में जी तो डूंगरपुर थकी आए आरटीओ तक आते आते भूपेंद्र सिंह देवलाए क्यों कि दिनेश यार આપણે વાગડીનું કાર્યક્રમ है તો મેં સોચ્યું કે વાગડીમાં આપણે કોક લખાય તો પાંચ વિચાર આવી ગયા ને જે નાના નાના ડોંગરા જે રાષ્ટ્રીય ચેનલ દૂરદર્શન ઉપર રાજસ્થાન સ્થાપના દિવસ ઉપર કાવ્ય મેં કરી તો ગાયું તો તો એ આવતે આવતે બની ગયું अच्छा જે એને મેં ગાયું भी है કે નાના નાના ડોંગરા ને મોટી મોટી વાતે અરે આવો મારા ડુંગરપુર તમે જો આવી જાતે દેવ સોમનાથ में देव रमे गलिया गोट में पी श्रीनाथ जी આવી બેઠા ગેપ સાગર નથી કોઈ કેને ધર્મ ને પૂછે કોઈ કેને ને જાતિ ધર્મ ના ઝगड़ा ने डूंगरपुर नीवा नाना नाना ऐसे करके मैंने આપણે આઈના શબ્દના જે પર્યટક સ્થળ ઐતિહાસિક પુરુષ છે સંત છે આનંદ શબ્દનો સમાવેશ કરીને એ ગીત લખ્યું હતું જે એ રાજસ્થાન में सिरोही जयपुर असम में भी गाई गई है। अच्छा अच्छा ने આપણે રાજકીય સ્કૂલ में જે कार्यक्रम थे सांस्कृतिक आनंद भी सोरो द्वारा गाए जाए। जी स्वागत है आपका ये एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज और आज आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम वागड़ नो वायरो અને આજના हमारा मेहमान है उभरते हुए वागड़ साहित्यकार दिनेश जी प्रजापति जी। स्वागत है आपનું દિનેશ જી। હવે જે 3-4 જે કાર્યશાળા આપે આ નિરૂપિત કરી વાગડ में એના બાબતમાં થોડી ડિટેલ में ને કેટલી સફળતા આપને મળી જે 3-4 કાર્યશાળા આપ કરી એના બાદ મને લાગે એક તો शायद एक दैनिक अखबार है એના में हर रविवार ने दाड़े वागड़ी कोई साहित्यकार ની કે कवि ने कोई रचना नाम आवे ने एक नवी चीज मिली है ये कार्यशाला में एना बाद मैं ही चाहूंगा कि जो नवी शिक्षा पद्धति है जो 2020 में जो आई है एना में है कि लोकल जो लैंग्वेज हो उसको भी पढ़ाया जाएगा एना बारे में मैं आपने चर्चा करूंगा कि કેટલું એ ज्यादा यूजफुल रहेगा કેટલું એ ઉપયોગી रहेगा विद्यार्थी बदले પણ આજે 4 કાર્યશાળા કરી यहाँ पे એના બારે में થોડું શું મને ડિટેલ में बताओ। 4 કાર્યશાળા જે અમે કરી जी એ મારો એટલો કામ રહ્યો કે सब સાહિત્યકારોને હાદવાનું ભૂપેન્દ્રજી અણુ ના માર્ગદર્शन में दिनेश भाई पंचाल उसके बाद आनापुटे दिनेश भाई पंचाल भविष्य दत्ती भविष्य घनश्याम जी प्यासा बांसवाड़ा आनंद सबનું માર્ગદર્શન મળ્યું ને અમે એક વિષય નિર્ધારિત કર્યું કે આપણી જે બોલી है એને ભાષા અનુરૂપ કરते આવે आपने खबर होगा घनश्याम जी भाषा वागड़ी शब्दकोश નું भी निर्माण કરી રહ્યા अच्छा अच्छा ને વ્યાકરણિક દ્રષ્ટિ તકે ભવિષ્ય દત્તી ભવિષ્ય એવી અમને ભણાવી રહ્યા એઝ એ અમારી જે કાર્યશાળા થાય જેમ સ્કૂલ में સોરન ભણાવવા બ્લેક બોર્ડ ઉપર લખી યા સમજાવવા યા પછી આને જે ગ્રહ કાર્ય આલા એ સબ એનું સમેકન થાય એનું વેટકો કરીને આરામ હો કમી રહી એનું પાછું સુધાર કરે તો પહેલી કાર્યશાળા જે કરી એ ડાયટ में કરી ધર્મેશ जी ઉપ પ્રધાનાચાર્ય આના થકી પરમિશન લઈ બીજું અમે કાર્યશાળાનો એક રૂપ રાખ્યું હતું યા તો આપણે ખર્ચા થકી કોઈ એક આદમી ને યા પછી જન સહયોગ થકી તો પહેલી જે વર્કશોપ કરી એ આમ સૌને આપણે ખર્ચા થકી કરી બીજી જે વર્કશોપ કરી અમે સોચ્યું કે એને ધંધામ લઈ જાવ મન કા વેસે લઈ જા સમાજ વેશ में લઈ જા તો અમે પછી આના બદલે ભાષા તૈયાર કરી તો સપ્તકી પહેલ દેવીલાલજી કોટેડ અમારા ભાષા રહ્યા સરપંચ जी આના બાદ ભૂપેન્દ્ર સિંહ દેવલા રહ્યા જીતેન્દ્ર મેઘવાલ રહ્યા આના પુટે ફેરી આઈ કરાવી આપણે છાગવાડા में રાધેશ્યામજી પાટીદાર રહ્યા તો એમ અમારો એ આના જ વિષય પર
ઉપર કામ ચાલી રહ્યું આબાર જે લાસ્ટ કામ થયું હતું આનામે જે ક્રિયા અને વિભક્તિ એની એકરૂપતા હાથે લાવો આના ઉપર કામ ચાલી રહ્યું આગામી બી હર 2 મહિના કાર્યશાળા થતી રહેંગે ધીરે ધીરે આપણો એ જ પ્રયાસ છે કે આપણે જે બોલીએ એને ભાષા રૂપમાં નિરૂપિત કરે જી તો 3-4 કાર્યશાળા આપે કરી અહીં ડુંગરપુરના આપ્યા તો એને કે પરિણામ આપણે સકારાત્મક પરિણામ મળ્યો આપને લાગ્યું કે આ કાર્યશાળા કરવા હું એનો કોઈ વિશેષ ફાયદો આપને મળ્યો હોય મતલબ સાહિત્ય સંસાર આપણું સાહિત્ય જગત જે વાગડનું સાહિત્ય જગત है એને બરાબર સહી है ને એ હવે જે લખી રહી પહેલે તો વાગડી હું લખતો તો મારી હિસાબથી કે લખતો તો આપ લખતા તો આપની હિસાબથી કે લખતો તો બીજું કોણે લખતો તો એની હિસાબથી કે લખતો તો પણ વાગડી જે લખાઈ તો રહી હતી પણ એ જે લખી રહ્યો તો એ વાંચી શકતો હતો અચ્છા અખબારનો પરિણામ એવું કે જે વાગડી લખે દિમાગમાં આવી રહ્યો હું એમ લખું તાકી મારે લખેલું બી બીજો વાંચી શકે બરોબર એ એટલો ફાયદો થયો ને હજી બી કોશિશ છે થોડું રાજસ્થાન સાહિત્ય અકાદમીની આપણે વાત કરીએ એનો જે ભાષા વિભાગ है आई थिंक लास्ट 5-6 सालों को जो तो आए આપણે કાફી સાહિત્યકારોને સ્પોન્સરશિપ મળી રહી એની બુક્સ લખી રહ્યા કિતાબે લખી રહ્યા ફાઇનાન્સની અને હેલ્પ મળી રહી है વાગડી સાહિત્યની भी बात करो जयप्रकाश पंड्या ज्योतिर्भुवन केंद्रीय साहित्य अकादमी में भी शायद पुरस्कार मिले राजस्थान साहित्य अकादमी तो है दिनेश जी है भोगीलाल जी पंड्या ने राष्ट्रीय साहित्य अकादमी में पुरस्कार मिलो एक बाल उपन्यास ऊपर तो एना बारे में आप હું કહેવું ચાહો કે રાજસ્થાન સાહિત્ય અકાદમી या કેન્દ્રીય સાહિત્ય અકાદમી સરકારની જે યોજના है સાહિત્યને લઈને એનામાં કેટલો ફાયદો મળી રહ્યો ને એની યોજના કેટલી નિરૂપિત થઈ રહી જે વાગડી ભાષા એ લઈ સત્ય की मोटी बात तो ये है कि जागती जोत नो जे विशेषण निकलतो जी वागड़ी में निकलतो જેનો સંપાદક દિનેશભાઈ કર્યું હતું દિનેશભાઈ પંચાલ વિકાસને કર્યું આનામે આપણા વાગડના સબ વાગડી સાહિત્યકાર ને એ કિતાબ ઘણા મનકે તો એ પત્રિકા ગઈ તો મનકને એમ લાગ્યું કે આપણે કોઈક લખી શકે આજે આપ માની શકોગા કમ થી કમ બહે લેખક હી જે વાગડીમાં લખી ગયા છાપી નહીં રહી વાત અલગ હે પણ એક આપણી ભાષાને એક કાગળ ઉપર ઉતારી રહ્યા એ સપ્તકી ઘણી મોટી ઉપલબ્ધિ હે બીજું વાગડીની સમૃદ્ધિ હે કે કેન્દ્રીય સાહિત્ય અકાદમીના 4 પુરસ્કાર જયપ્રકાશજી જ્યોતિર્ભુવન કંકુ કબ્બન દિનેશભાઈ પંચાલ પગરવા ઉપેન્દ્રજી અણુ અનુવાદક ભોગીલાજી પાટીદાર પખેરુનું પીઠ ને સૌથી की मोटी बात है कि एक नाटककार में रूप में अपना बांसवाड़ा सतीश जी ये सांस्कृतिक केंद्र ना सदस्य रह चुके हैं तो आपने आप मानोगे ने कि राजस्थान में एक बोली रूप में 4 केंद्रीय साहित्य अकादमी ने पुरस्कार મળવો એટલે ઘણી મોટી વાત એ વાગડીની સમૃદ્ધતા તામ છે મોટા મોટા લેખક ને કરી રહ્યા આનાથી કે નાના નાના હે કી રે જી હવે આપણે વાગડીની વાત કરો તો कुछ हद तक આપણે જે જનજાતિ લોગ હે એના થોડી सी भाषा બોલવાનો જે તરીકો ને જે અલગ રહે બીજા देश में જેમ સાગવાड़ा में हालांकि एक कहावत है कि हर 20 किलोमीटर पर भाषा चेंज हो जाती है तो वागड़ी भाषा में आप હું કહેવું ચાહો કે અબ્બાર ઉદી જેટલા મોટા મોટા સાહિત્યકાર થયા એના में आप કહી રહ્યો લગભગ એક લાંબી ફહેરિસ્ત है 200 तो क्या क्या આ 4-5 જે મેન મુખ્ય સ્તંભ है એના સિવાય કેમ કે એક ચીज में જોઈએ કે કે भी कवि सम्मेलन હોય તો અધિકાંશ જે ભીડ હોય એ કે इनकी वागड़ी कवियन हमरा बोले કેમ કે જે કોમેડી જે વ્યંગ ને જે મળે તો એક ગદ્ય ને પદ્ય હવે વાગડી હું કે મને પતો નહીં પણ એ ગદ્ય ને પદ્ય में કેટલો ફરક है वागड़ी નો ज्यादा वागड़ना कवि ज्यादा फेमस है लोग ज्यादा पसंद करें कि જે લેખક है એના बारे में थोड़ी प्रकाश अपना होगा तो એનો એક કારણ है કે જે કવિ સંમેલન है जी કાવ્ય પાઠ થાય जी वहीं हर व्यक्ति खाली આપણે આનંદ બલ્લા એક સાહિત્યિક સંમેલન ને એક કવિ સંમેલન में ઘણો फर्क है जी जी જેમ કે આપણે કહી શકીએ કે कवि सम्मेलन एक कविता सम्मेलन तो कविता हुआ गुणार्थ में साल है वो अपने उद्देश्य को लेकर चलती है આપણું લક્ષ્ય નિર્ધારિત રહે કવિ सम्मेलन में है कि वे हाँ में बैठेला જે શ્રોતા है એક શ્રોતા અને પાઠક में ઘણો ડિફરન્સ है એક સાંભળવા વાળા ને એક ભણવા વાળા अच्छा ભણવા વાળો જે ભણેગા તો એને ગણેગા ને સાંભળવા વાળો ખાલી સાંભળીને આપણો આનંદ પ્રાપ્ત કરેગા તો એમ તો કવિ સંમેલનના મંચ ઉપર सूर्यजी सरगम में આપણે छत्रपालजी शिवाजी આપણે વાગડીનો ઓછો પ્રસાર કરી રહ્યા और साहित्यिक रूप में नवा में કે गिरिबंधु है बांसवाड़ा कैलाश गिरी विजय गिरी राम पंचाल भारतीय सूर्यकरण सोनी એવા ઘણા નવોદિત સાહિત્યકાર એ નાની ઉંમરના પણ વાગડી પ્રતિ કામ કરી રહ્યા વાગડી ભાષા મને યાદ આવે એક કલેક્ટ સાહેબ હતા મને નામ એનું ધ્યાન નહીં આવ્યું જણે
બાલ શ્રમિક ઉપર બી કાફી કામ કર્યું હતું અને શાયદ 2-3 વાગડીમાં એક પુસ્તકે પૂરી અને એડિટ કરાવી હતી. એ નામ શાયદ દિનેશજી શ્રીમાલ ને 2-4 મોટા બીજા જે બી એક્સ પ્રિન્સિપલ હતા એ બી એના રહ્યા હતા. એના બારામાં આપણે કહીએ ધ્યાન હા દિનેશભાઈ પંચાલ ને સબ હતા. એ વાગડ બંધુ પ્રોજેક્ટ હતું અને અમે વાગડી હિન્દી જી ને અંગ્રેજી જી ત્રણેયનું रूपा पेलू હતું અનામે अच्छा કે शुरू वागड़ी में बनेगा वागड़ी में तो बनेगा तो हम जाएगा પછી એને હિન્દી માં તે બોલેगा એને પછી અંગ્રેજી માં તે બોલેगा એ બહુ अच्छी किताब હતી वागड़ बंधु प्रोजेक्ट કરી એ કલેક્ટ સાહેબ નું નવાચાર હતું ને શાયદ પૂરા દેશભર में प्रसिद्ध भी थी जी खबर बार भी दिनेश जी गड़ो प्रोग्राम बोले आवे था तो मैंने कही रहा था कि एक कोई एनजीओ संस्था है तो मैंने काफी किताबें छपावी है ने ई वागड़ी में है स्टूडेंट्स बोले विद्यार्थी बोले एने बारे में आपने कई जानकारी આના में ઘણા એનજીઓ કામ કરી રહ્યા है जी જે आरसीआरटी થી भी મળેલા है हो जी और वो ये આના ઉપર કામ કરી રહ્યા है ને લખવા બદલે જે લેખક એ આનંદ વાગડીમાં લખવા બદલે બી હાજર जी આ તો શિક્ષાની વાત થઈ એના હાથે આપને થોડુંક એજ્યુકેશન શિક્ષણ બારમાં વાત કરી સાહિત્યની આપણે વાત કરી બીજા કયા ક્ષેત્રમાં જે વાગડીનું ભાષા है વાગડીની જે લેંગ્વેજ है એ બીજે કયા ક્ષેત્રમાં લાભાન્વિત થઈ રહ્યું है કે એનો ફાયદો થઈ રહ્યો લોકોને જે આપણે નવી શિક્ષા નીતિ जी जी આના में मल्टीलेंग्वेज एजुकेशन एमए ली जी मातृभाषा शिक्षण या बहुभाषी शिक्षण शिक्षण जी ई नीति लागू जी અને આપ સૌથી की मोटी बात ये थी कि लागू થવા पायलट प्रोजेक्ट रूप में આપણે ડુંગરપુર में बिछीवाड़ा अच्छा पिछवाड़ा ब्लॉक अभी सब धीरे धीरे सब ब्लॉक में लागू थाएगा नहीं सिरोही ना एक ब्लॉक लागू अच्छा अच्छा तो आप एक घणी મોટી ઉપલબ્ધિ આપણે ડુંગરપુર બદલે કે ડુંગરપુરમાં શિક્ષક જે દિનેશભાઈ પંચાલ હતા बागड़ी में दिनेश प्रजापति मोह कांतिलाल जी यादव थे भारती जोशी थी सोनलाल यादव था ऐसे बहुत से शिक्षक જે આમે લખવાનું કામ કર્યું જેવી તેવી મેં જે કિતાબો में बताई 5 किताबें लगाई नवो वायरो કરીને આવી હતી આના પછી પહેલી દૂસરીની વર્કબુક આવી તો એનામાં શું ચીજે આપેલા કે નવા વાયરન જેવી કિતાબે લખી એનું આનામાં એ લખ્યું કે આપણે જેમ કહ્યું કે એક વેળો જતું હોય તો એક તરીને જવું અલગ વાત ને એક ફોડિયા ઉપર જઈએ અલગ વાત તરીને જ આનામાં બેઈએ જવાય તો માતૃભાષા જે આપણે બોલી છે એને થકી એકેડેમિક લેંગ્વેજ જે સ્કૂલની ભાષા છે આના ઉપર હરતે જઈ ને સમજ હાથે હાથે જઈ શકે તાકી સોરું સમજી શકે કે જેમ કે એને કહી દીધું કે ભેંસ એના કાર્ય સમજી પણ એને એમ કહે કે ડૂબવું હોય તો એને દિમાગમાં ચિત્ર બની જતા પછી એ ભેંસ ડોબ્યા થકી ભેંસ ઉપર જતી